En nombre de la compañía y a toda la tripulación y mío propio, quisiéramos agradecerles que han tenido un vuelo agradable. Hasta recibir instrucciones por parte de la ਲਓ ਜੀ tripulación. ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਕਸੀਕੋ। Ya pueden desconectar el modo avión de ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗੇਜ ਲੁਗੇਜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਚਲਿਏ ਉਹ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਡਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ। ਉਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਬੈਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਬੈਗ। ਲੋ ਜੀ ਲਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੈਕਟ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਵੱਲ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਲਗੇਜ ਉੱਧਰ ਟਰਾਲੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਲਗੇਜ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗੇਜ ਲਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ। ਇਹ JLN ਲੈਬ, ਪਰ ਰਸ਼ ਬਾਹਲਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਟੈਸਟ ਗਿਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ। ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਪਰਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਰੇ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੀ 4X ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ 4X ਸੀਗਾ ਇੰਡੋਸੀਐਂਡ ਦਾ। ਉਹ ਬੈਗ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਟਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। What is the distance of hotel from here? That's like 4 miles 4 mile. from here. Okay. It's not too far. 5 kilometer. 5 kilometers. Yeah. The problem here in Mexico City, that's the traffic. Okay. You see all the traffic? That's Yeah, there are a lot of traffic.
202 202. Yeah. Mine is 106. Yes, sir. Yes, 106. ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਮਰੇ ਤੇ। ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਆ ਨਾ, ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਟਈਏ ਟੂਈਏ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਡ ਚਿੱਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਿਸ। ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੱਕੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਪਾਓ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। लाइटां बल पियाँ तो जी जे मैं हूँ और जे बेड हैं एक पर ही सो सकेंगे हम। एक दे रखो बैग। आए हाय हाय ने लॉक भी करना है। लॉक चलो बस देखना ही मैं। हाँ जी सवेर दे वज गए जी उरे अपना 7:17 तो इंडिया च हो गए मैनूं लगदा 47 तो मैक्सीको का जिहड़ा टाइम आ वो हैगा अपना मतलब मॉन्ट्रीयल टाइम तो 1 घंटा पिछे चलदा। मतलब कि मॉन्ट्रीयल इस टाइम इत्थे हो गए 8:17 हो गए तो उरे हुए ने 7:17 तो फिर क्लास आ मेरी तो क्लास मैं ला रहा शायद थोनों आवाज़ भी सुन रही होवे तो ना तो ਲਈ ਆਪਾਂ तो हुण क्लास लावांगे तो जिन्ना टाइम लगी ठीक आ। उस तो बाद फिर जे होया उरे रोटी पानी का सिस्टम रोटी पानी खावांगे नहीं फिर एयरपोर्ट ही वजांगे जाके उत्थे मूड बनया खा लांगे कुछ। वैसे तो हैगा ब्रेकफास्ट पर उरे डिशां डुशां का कहते औखा ही है वेजीटेरियन का तो नहीं फिर उत्थे देखा नहीं अपना कोई चक्कर भी नहीं हैगा एडा सुक्का सौदा हैगा खाण पीण नूं। सो हुण लाने जी क्लास तो बाकी फिर दिखाना अगे ठीक है जी। हले बाद च बैग की भी सैटिंग करनी है क्योंकि बैगां का वजन आ जिहड़ा मेरा ओवर आ उरे कहते अलाउ ना करन क्योंकि एक मेरा बैग 24 किलो का सीगा ते एक सीगा मैनूं लगदा 23 किलो 400 300 इदां कुछ। सो हुण हैंड बैग उरे 10 का उत्थे 7 का सीगा ठीक है जी। तो हुण किलो का वजन है हैंड बैग च पा के उन्होंने 10 किलो का करूँगा। बाकी हैंड बैग चो पहली मैं 3 किलो समान आपदे उत्ते पा के लेके आया थी तां भी 8 किलो का हो गए तां फिर भी उहदा वजन इदां मैनूं पता वो बाद दी गल्लां बाद च दस्सांगे। हाँ जी सारा कुछ हो गया। क्लास ही क्लास लग ली तो यह आ बाहर का व्यू ठीक है जी खिड़की का तो इनू करिए हुण बंद क्योंकि टाइम हो गया जी वाधू। हुण जान च फायदा आ बैग बूग जे पैक कर ले। इधर बड़े वाले आ गए क्योंकि 3 उरे आई नेरा आ तो वो कहते शटल आऊगी 12 बजे। सो टाइम थोड़ा ही रह गया 15 मिनट रह गए कोई नहीं वेट कर लें। ये टैक्सी वाला भाई है
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਮਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਸਟ see the city guys and airport, that is it too। ਲਾ ਬਾਈ ਧੱਕੇ ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਰੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5:25 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ 3:25 ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਪੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਏ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਦਾ ਜਮਾ। ਬੈਗ ਹੋਏ ਜੀ ਮੇਰੇ 21,400 21,600 ਤੇ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 11,400 ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 11 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ 11,600। ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਟਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ 3 ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 300 ਪੈਸੋਂ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਤੇ ਉਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 300 ਲੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ 200 ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ 200 ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 300 ਲੂੰਗਾ। ਚਲ ਉਹਨੇ ਰੋਕਤੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ 200 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗੇਜ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚੋਂ ਲਗੇਜ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕਮਾ ਆਪਦੇ 300, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਗੇਜ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰਤਾ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ, ਉਹ ਰੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਕੀ ਟੋਕੀ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲੂਟੂਥ ਖਲਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪਵੇ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ 2? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਵੀ ਊਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸੋਸ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ US, ਮੈਂ ਕਿਹਾ US ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਊਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੁੱਕ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਊਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ $5 ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈਣਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ 2, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ, 40 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ 40 ਬਣੇ ਪੈਸੋਸ, 29 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 277 ਰੁਪਏ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 300 ਦੇ ਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਬਰ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੈਕਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਗ ਜਾ, L1 ਤੇ ਵਗ ਜਾ। L1 ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ L3 ਤੇ ਜਾ। ਉੱਤੋਂ ਟਰੋਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਖਿੱਚਣੇ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 20-25 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 5:25 ਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਅਰਲੀਅਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਮ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਰੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਆ, ਫਿਰ ਹਮ ਚलेंगे यहाँ से। ठीक है जी, चंगा जी, फिर अगे जुड़े रहो। उठ के बाकी में लगता नंबर आ गया उरे। लो जी नंबर आ गया फ्लाइट का, नहीं सॉरी गेट नंबर का फ्लाइट का पहले ही आ। तो 71 नंबर दे आ, रास्ता उधर आंदा। सो हम उधर नूं जा रहे हैं, गेट नंबर लभदे हैं तो अगे फिर बात करते हैं हम। हिंदी ना बोलूँ मैं। आ देखो जी, एक तो आ रहा, एक और रहा। एयरपोर्ट ते जोड़ा है, एक कुत्ता एक कुत्ती। गोरे ही ने है तो जेडे कुत्ते नाल जक रहे ने। और एंटर करते हैं जी आप। ठीक है जी, आओ अगे जाके चैक इन ते लगेज होंदा। जे एयर मैक्सीको आ, तो पूरे आ गेट नंबर 71, मतलब बैक आना पऊगा। दैट्स इट। सारा कुछ डन है जी अपना, बस इन्हों की डेट आ भी कदों बोर्डिंग करनगे। जिहड़ा इन्हों दा ऐप जिहा सीगा उत्ते लिख रखिया सीगा इन्होंने भी 2:25 दे बोर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। बट मैं पहला गया 2:25 तो 2:10-11 दे, ते कहंदे भी नहीं सिट डाउन। हुण गया मैं, हुण कहंदे डू आई कॉल यू। मैं कहा नहीं, कहंदे असीं हली स्टार्ट नहीं की। सो देखते हैं जी अगे। क्या देखो माहौल, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। बस बई जी मेन गल आ ना, मेन गल ये आ, चलो पहुँच ही जावे जो उरे तक आ गए। ठीक है, हुण मेन इमीग्रेशन ही रह गई अपनी उत्थे। तो भी बंदा इंट्रोवर्ट या ना हो, कल्ला आ रहा है ना। ग्रुप भी यार अजे 4-5 एक ही तरह के हो गए, फिर भी नहीं फायदा। बोल चाल हुण मैं बोलिया, मैनू फायदा होया। मैनू पहला उबर मिल गई, तो कोविड की ब्लूटूथ कढ़वा के मैं कढ़वा लिया। ठीक है, आ कपड़े थे जी एक्सट्रा। ठीक है जी, एक कमीज ये पाती बिच, ये एक्सट्रा थे। ये 2 फाइलों सी, 3 फाइलों सी। उन्हों का वजन 2 किलो, मतलब लगता 200-300 ग्राम हो जाऊगा, क्योंकि 2 च कापियाँ भी मैं पाती। ठीक है जी, मतलब ये एक्सट्रा वजन सीगा।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਰੇ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਉਰੇ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਦੇਖੋ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਹੋਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 9:45 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਉਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਵਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਉਰੇ, ਭਾਜੀ ਉਰੇ ਭਰਨੇ ਆ ਫਾਰਮ ਫੂਰਮ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਜੀ ਫੋਟੋ, ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਰੇ ਫਿਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 365 ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਓਕੇ। If you apply to each visa entering Canada, gift value no more than alcohol beverages, 1 liter of wine। नहीं ये नहीं। तंबाकू प्रोडक्ट, do you exceed your allowance? No। मेरे को घट ने, मेरे को गिफ्ट ने सारे $56 ਦੇ। ਅਲਕੋਹਲ 1 ਲੀਟਰ ਆ ਬਸ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਆਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਭਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਹ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਉਰੇ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ। ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਤਾ, LOV ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਪੈਕ। ਟਰੋਲੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਬੈਗ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ। ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਮਰ ਜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਆਪ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਸਟਾਰਟ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਪਾਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕੋਰਸ, ਟੀਚਰ, ਗ੍ਰੇਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਟਰੋਲੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਉਰੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ। ਕੀ ਲਗੇਜ ਪਿਆ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਲਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਮਾਮੇ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾਂ, ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਜੋਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। स्नैप वाला मैं कुछ नहीं चलाता है, मैं वीडियो बनाई है, मूड बनाया यूट्यूब पे, मैं ब्लॉग करना। लो जी, पहुंच गए घरे। होगा तो मैनू कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई।